In the first session, we will study meaning, definition, nature, and key elements of organizational behavior. The objectives of studying this session is to understand the conceptual inputs into manage behavior in organization, to understand the nature of OB, to understand key elements of OB. By studying this session, you will be in a position to define OB, and you will also understand the nature and key elements of OB. The prerequisites or the content of this session is meaning and definition of organizational behavior, nature of OB, and key elements of OB. So first of all, what is organizational behavior? Organizational behavior andre enu? The term organizational behavior composes of two words, namely organization and behavior. Organization ಮತ್ತು behavior ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು ಈ organizational behavior ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಪದ organization. What is the meaning of that? It is a social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. In other words, an organization is a group of individuals working together to achieve one or more objectives. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಮೂಲಕ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ in response to a particular situation. It is a response of an individual or group to an action, environment or person. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Organizational behavior is concerned with the study of behavior of people as individuals and group in the organization, in the organizational settings. Organization ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. So organizational behavior is concerned with understanding, prediction and control of human behavior in the organization. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೈ ಫ್ರೆಡ್ ಲುತಾನ್ಸ್. Organizational behavior is directly concerned with understanding, prediction and control of human behavior in the organization. And second definition by Perk. Organizational behavior is the study of structure, functioning, and performance of organizations and the behavior of people and individuals within them. So from this definition, we can arrive at the meaning. Organizational behavior is concerned with the study of behavior of people as individuals and groups in the organizational setting. ಸಂಘಟಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ OB. So in another way we can say organizational behavior is the study of how and what people act in organization and how their acts affects the performance of the organization. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೀತಾರೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ತನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಎಂಬುದು, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕಿದೆ.
OB tries to integrate relevant knowledge drawn from disciplines like sociology, psychology, anthropology, ಈ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇತಿಹಾಸ, ಕಾನೂನು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಬಳಸ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್. OB ಯೂಸಸ್ application of various researches to solve organizational problem related to human behavior. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. Humanistic and optimistic approach. OB deals with the thinking and feeling of human beings. OB is based on the belief that people have innate desire to be independent, creative and productive. ಅಂದ್ರೆ OB ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ is a normative science. OB prescribes how the findings of the applied researches can be applied to socially accepted organizational goals. ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ವಯಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಲ್ಲ. OB ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್. ಬಹು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. Next topic is key elements of OB. There are 4 key elements of OB, or 4 factors affecting the organizational behavior: people, structure, technology and environment. ಜನರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಪರಿಸರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, people. Organizations are run by people and people make up the internal social system of the organization. People consist of individuals and groups. Group may be large or small, formal or informal, official or unofficial. They are dynamic. They form, change and disband. Human organizations changes every day. Andre organization anna run madudu yaru? It is by the people. People make up the organization. ಜನರು ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂತರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪೀಪಲ್ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಂಪು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗುಂಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಫಾರ್ಮಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಪೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಂಬುದು ಅದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 2 types of social system exist: formal, informal. Formal ಆದಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, formal organization system is and also we have informal organization system. The formal organization system anta heluvaga it is the formal relationship of people in the organization is called structure. Andre ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಅದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದದ್ದು. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ with which people work and also affects the tasks that they perform. Technology, the benefits of technology is that it allows the people to do more work in a better way. Thus the technology brings effectiveness and at the same time restricts the people in many ways. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ಎಟ್ ವರ್ಕ್, ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇ ನೀಡ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಲೋಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಅದು ಹೇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as external environment. There are external factors such as political, social, geographical, economical, technological, which influence the people's motives and working conditions in the organization. Environment ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ there may be ಆಂತರಿಕ ಇರಬಹುದು, ಬಾಹ್ಯವಾದಂತಹ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಜನರ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ, ಜನರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರ್ತದೋ ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬೀರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದೇನೆಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ನಾವು ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆಂದ್ರೆ ಅದರ ನೇಚರ್. We have studied the nature of organizational behavior, different nature, different points. Under different points we have studied. Organizational behavior is an applied science with interdisciplinary approach. And third topic we have covered here is the key elements of organizational behavior. It consists of people, structure, technology, and environment. They are the four key elements of the OB. So you can refer these books for further studies. Different books are mentioned here.